Hello, in this section we are discussing about the world distribution of mountains. This is a world map showing the global distribution of mountainous areas, and the mountainous areas are shaded in an orange yellowish color, and we can see the greater concentration in Asian part. This is a world map showing the global distribution of four mountains, that is Rockies in North America, Andes in South America, Alps in Europe, and Himalayas in Asia. Mountain range. Mountain range is a sequential chain or series of mountains or hills with similarity in form, structure, and alignment that have arisen from the same cause, usually an orogeny. ഒരു ഓറോജനിക് പ്രോസസ്സ് വഴി ഓറോജനിക് പ്രോസസ്സ് വഴി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് ഓഫ് മൗണ്ടൻസിനെയും ഹിൽസിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്നത്. ഈ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിന് ഫോമിലോ സ്ട്രക്ചറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അലൈൻമെന്റിലോ ഒക്കെ സിമിലാരിറ്റീസ് കാണും. ഇനി വേൾഡിലെ ലോങ്സ്റ്റ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡസ് ആണ്. ഏതാണ്ട് 7000 കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് കംസ് ദ റോക്കീസ് 4830 കിലോമീറ്റർ. Then the Great Dividing Range in Australia 3500 kilometer. Trans-Antarctic Mountains in Antarctica 3500 kilometer. The Ural Mountains in Asia 2500 kilometer. Atlas Mountains in Africa 2500 kilometer. Appalachian Mountains in North America 2414 kilometer. Himalayas in Asia 2400 kilometer. Altai Mountains 2000 kilometer. The Western Ghats 1600 kilometer. Alps 1200 kilometer. Drakensberg 1125 kilometer, and the Aravalli Range 800 kilometer. Then the major mountain ranges of the world include Andes in South America, Rockies and the surrounding Cordillera, Appalachian Range, Cascade Range in North America, Great Dividing Range in Australia, Trans-Antarctic Mountains in Antarctica, Himalayas and Ural Mountains in Asia, Atlas Mountains in Africa, Alps and Caucasus Mountain in Europe. Andes. The Andes or Andean mountain range is the longest continental mountain range in the world, stretching approximately 7000 kilometers. വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടിനെന്റിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് ആൻഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡിയൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച്. ഇതിന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 7000 കിലോമീറ്റർ ആണ്. It is formed by a continuous highland along the western edge of South America. സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റേൺ എഡ്ജിൽ നിന്നും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഹൈലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആൻഡീസ് കാണപ്പെടുന്നത്. The Andes is the world's highest mountain range outside of Asia with an average height of 4000 meter. ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് ആൻഡസ്. ഇതിന്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4000 മീറ്റർ ആണ്. The highest peak is Mount Aconcagua. ആൻഡീസിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് അക്കൻകൗവയാണ്. അതിന്റെ ഹൈറ്റ് 6962 മീറ്റർ ആണ്. ഇതൊരു വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻ ആണ്, പക്ഷെ അത് ഡോർമന്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു മൗണ്ടൻ ആണ്. World's highest volcanoes are found in Andes. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ വോൾക്കാനോസ് കണ്ടുവരുന്നത് ആൻഡസിലാണ്. ഒജോസ് ദൽ സലോഡോ 6893 meter is an active volcano on the Chile-Argentina border. Is the highest volcano on the earth. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒജോസ് ദൽ സലോഡോയാണ്. ഇത് ചിലി അർജന്റീന ബോർഡറിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അത് ആൻഡീസിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6893 മീറ്റർ ആണ്. ഈ മൗണ്ട് അക്കൻകോവ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻ തന്നെയാണെങ്കിലും അത് ഡോർമന്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു പീക്കാണ്. In Peru and Bolivia, the mountains form two parallel ranges that create a wide plateau known as Altiplano. പെറുവിനും ബൊളീവിയ ഭാഗത്ത് ഈ ആൻഡീസ് രണ്ട് പാരലൽ റേഞ്ചസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പാരലൽ റേഞ്ചസും ഒരു വൈഡ് പ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തിലെ ആ പ്ലേറ്റിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് അൾട്ടിപ്ലാനോ എന്നാണ്. South Cordillera. The Cordillera continues through the mountain ranges of Central America in Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, and becomes the Andes Mountain of South America.
കോർഡിലാറ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിന്റെയും സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിന്റെയും ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിന്റെ കോർഡിലറയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഗോട്ടിയമാല, ഹോണ്ടുറസ്, കോസ്റ്റോറിക്ക, പനാമ, നിക്കാർഗോ റേഞ്ചസും ഒപ്പം തന്നെ ആൻഡീസ് മൗണ്ടൻസും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ്. The Andes with their parallel chains continue to the very tip of South America at Tierra del Fuego. ആൻഡീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡീസ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു എൻഡ് തൊട്ട് മറ്റേ എൻഡ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ ടിപ്പിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ടയറ ഡെൽ ഫുഗാഗോ ആണ്. അതുവരെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു. The Cordillera continues along the Scotia arc before reaching the mountains of the Antarctic Peninsula. ഈ കോർഡിലറ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി അത് സ്കോട്ടിയ ആർക്ക് വരെ, അതായത് അന്റാർട്ടിക് പെൻസില റീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സ്കോട്ടിയ ആർക്ക് വരെ സൗത്ത് കോർഡിലറ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡീസ് മൗണ്ടൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു റേഞ്ചസ്, ടിലിയൻ കോസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് സൗത്ത് കോർഡിലറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡീസ് മൗണ്ടന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. റോക്കീസ് ആൻഡ് കോർഡിലറ. The Rocky Mountain Range is situated in the western North America, stretches more than 4,800 kilometers from the northernmost part of the British Columbia in western Canada to New Mexico in the southwestern United States. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് റോക്കി മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വെസ്റ്റേൺ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 4,800 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റേൺ കാനഡയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ മുതൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ന്യൂ മെക്സിക്കോ വരെയാണ്. It is protected by public parks and forest land and is a popular tourist destination. ഈ റോക്കീസ് എന്ന് പറയുന്ന മൗണ്ടനെ പബ്ലിക് പാർക്സും ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡും ആയിട്ടൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരു പോപ്പുലർ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടിയാണ് റോക്കി മൗണ്ടൻസ്. The highest peak is Mount Elbert and has a height of about 4,401 meters. Rocky Mountain Range forms a part of American Cordillera. അമേരിക്കൻ കോർഡിലറ ഒരു പാർട്ടാണ് റോക്കി മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. American Cordillera. The American Cordillera is a chain of mountain ranges that consist of an almost continuous sequence of mountain range that form the western backbone of Americas and Antarctica. അമേരിക്കൻ കോർഡിലറ എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസിന്റെ ഒരു ചെയിനിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കാസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അന്റാർട്ടിക്കയുടെയും മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസിന്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് അമേരിക്കാസിലും കോർഡിലറയുണ്ട്. നോർത്തേൺ അമേരിക്കയിലുള്ള കോർഡിലറയെ നോർത്ത് കോർഡിലറ എന്നും സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള കോർഡിലറയെ സൗത്ത് കോർഡിലറ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. It is also the backbone of volcanic arc that forms the eastern half of the Pacific Ring of Fire. പസഫിക് റിംഗ് ഓഫ് ഫയറിന്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ടും ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ കോർഡിലറ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഈസ്റ്റേൺ ഹാഫിലുള്ള ഒരു വോൾക്കാനിക് ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അമേരിക്കൻ കോർഡിലറയിൽ നിന്നാണ്. Highest point in North America is Denali in Alaska. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലാസ്കയിലെ ഡെനാലിയാണ്. നോർത്ത് കോർഡിലറ. The ranges of the Cordillera from Mexico northwards are collectively called North American Cordillera. മെക്സിക്കോയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള റേഞ്ചസിനെ കളക്റ്റീവായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോർത്ത് കോർഡിലറ. They include Alaska Range, Brooks Range in Alaska, main belt of Rocky Mountain along the parallel Columbia Mountains, the Sierra Nevada, Cascade and various small Pacific coastal ranges. നോർത്ത് കോർഡിലറയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലാസ്ക റേഞ്ച്, ബ്രൂക്സ് റേഞ്ച്, റോക്കി മൗണ്ടൻസ്, കൊളംബിയ മൗണ്ടൻസ്, സയറ നിവേഡ, കാസ്കേഡ്, ഇനി മറ്റു ചെറിയ പസഫിക് കോസ്റ്റൽ റേഞ്ചസും. In Mexico, the cordillera continues from the Sierra Madre Occidental and Sierra Madre Oriental. മെക്സിക്കോയിൽ ഈ ഒരു കോർഡിലറ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പാരലൽ റേഞ്ചസ് വഴിയാണ്, സൈറ മഡ്രെ ഓക്സിഡന്റലും സൈറ മഡ്രെ ഓറിയന്റലും. നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഫിസിയോഗ്രഫി മാപ്പാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്രൂക്സ് റേഞ്ച് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, അലാസ്കോ റേഞ്ച് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ദെൻ സൈറ നിവേഡ റേഞ്ച് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, കാസ്കേഡ് റേഞ്ച് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും,
ദെൻ റോക്കീസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും താഴെ തന്നെ സൈഡാമെൻട്രെ ഓക്സിഡന്റിലും സൈഡാമെൻട്രെ ഓറിയന്റിലും മെക്സിക്കോയുടെ ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിനു പുറമെ ഇവിടെ ഒരു അപ്പലാഞ്ചിൻ റേഞ്ചസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലൗറീഷ്യൻ മൗണ്ടൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഹവായൻ ഐലൻഡ്സിൽ മൗണക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡോർമെന്റ് വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Appalachian Mountains. The Appalachian Mountains are the oldest mountain chain in North America and stretch from Newfoundland to central Alabama. Appalachian Mountain എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൗണ്ടൻ ചെയിൻ ആണ്. ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഫൗണ്ട്ലാൻഡ് തൊട്ട് സെൻട്രൽ അലബാമ വരെയാണ്. They are about 2,897 km long and range from 193 to 604 km width. ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2,897 കിലോമീറ്ററും ഇതിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യും. 193 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 604 കിലോമീറ്റർ വരെ അത് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The highest peak in Appalachian mountain ranges Mount Michel. Cascade Range. The Cascade Range or the Cascades is a major mountain range of western North America and it is a part of Pacific Ocean Ring of Fire. പസഫിക് ഓഷ്യന്റെ റിംഗ് ഓഫ് ഫയറിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് കാസ്കേഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് വെസ്റ്റേൺ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ്. They are made up of a band of thousands of very small short-lived volcanoes. കാസ്കേഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൾക്കാനോസ് ചേർന്ന്, അതായത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് വോൾക്കാനോസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു റേഞ്ച് ആണ് കാസ്കേഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. The Cascade Range has few strikingly large volcanoes like Mount St. Helens. ഇനി സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് വോൾക്കാനോസ് കുറച്ചൊക്കെ കാസ്കേഡ് റേഞ്ചിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണം മൗണ്ട് സെന്റ് ഹെലൻസ്, മൗണ്ട് ആഡംസ് തുടങ്ങിയവയാണ്. The volcanoes and earthquake in Cascade arise from a common source, subduction, where the dense Juandifuca oceanic plate plunges beneath the North American plate. ഇനി ഈ ഒരു കാസ്കേഡ് റേഞ്ചിൽ ഇത്രത്തോളം വോൾക്കാനോസ് ഉണ്ടാവാനും അവിടെ എർത്ത് ഉണ്ടാവാനുമുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സബ്ഡക്ഷൻ സോൺ ആണ്. ജുവാൻഡിഫൊക്ക ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റും നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ജുവാൻഡിഫൊക്ക ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ് ഈ ഒരു നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റിന് താഴെ സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് കാസ്കേഡ് റേഞ്ച് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫിഗർ നോക്കാം. ഇവിടെ ജുവാൻഡിഫുക്ക പ്ലേറ്റും നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സബ്ഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ അവിടെ വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മൗണ്ടൻസ് എല്ലാം കൂടെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാസ്കേഡ് റേഞ്ച് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് വോൾക്കാനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് സെന്റ് ഹെലൻസും മൗണ്ട് ആഡംസുമാണ്. Great Dividing Range. The Great Dividing Range is Australia's most substantial mountain. It is also known as Australian Alps and was formed due to drifting. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിവൈഡിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആൽപ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന ഫിനോമിനൻ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു റേഞ്ച് ആണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിവൈഡിംഗ് റേഞ്ച്. And this is otherwise known as Great Divide, Eastern Highlands or Eastern Cordillera, and it acts as the main watershed of Eastern Australia. ഗ്രേറ്റ് ഡിവൈഡിംഗ് റേഞ്ചിനെ ഗ്രേറ്റ് ഡിവൈഡ് എന്നും ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലൻഡ്സ് എന്നും ഈസ്റ്റേൺ കോർഡിലറ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വാട്ടർ ഷെഡ് ആയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It comprises a series of plateaus, low mountain ranges, roughly paralleling the coast of Queensland, New South Wales and Victoria for about 3,700 km. South Wales, Victoria, Queensland തുടങ്ങിയവയുടെ കോസ്റ്റിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റൂസിനെയും ലോ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസിനെയും കളക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിവൈഡിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3,700 കിലോമീറ്റർ ആണ്. Australia's highest peak, Mount Kosciuszko, is in Australian Alps. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്കായ മൗണ്ട് കൊസിയാസ്കോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആൽപ്സിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2,228 മീറ്റർ ആണ്. ഗ്രേറ്റ് ഡിവൈഡിംഗ് റേഞ്ചിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അത് ഓസ്ട്രേലിയൻ മാപ്പിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് 3,500 കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Trans-Antarctic Mountains. Trans-Antarctic Mountains system divides the Antarctic continent into two parts, East Antarctica and West Antarctica. Trans-Antarctic Mountain അന്റാർട്ടിക്കയെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈസ്റ്റ് അന്റാർട്ടിക്കൻ റീജിയനും വെസ്റ്റ് അന്റാർട്ടിക്കൻ റീജിയനും. The Trans-Antarctic Mountain stretch for more than 3,200 km from Victoria Land to the shores of the Weddell Sea.
വെഡൽസിയുടെ ഷോർ മുതൽ വിക്ടോറിയ ലാൻഡ് വരെ 3200 കിലോമീറ്ററിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന മൗണ്ടൻ സ്ട്രെച്ച് ആണ് ട്രാൻസ് അന്റാർട്ടിക് മൗണ്ടൻ. മൗണ്ട് ക്രിക്പാട്രിക് ഇൻ ക്യൂൻ മൗണ്ട് മൗണ്ടൻസ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക്. ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂൻ മൗണ്ട് മൗണ്ടൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൗണ്ട് ക്രിക്പാട്രിക് ആണ്. അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4528 മീറ്റർ ആണ്. ഈ ഒരു ട്രാൻസ് അന്റാർട്ടിക് മൗണ്ടൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റു റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാക്ടൺ, പെൻസക്കോള, ഹോളിക്, ക്യൂൻ അലക്സാൻഡ്ര, ബ്രിട്ടാനിക്ക, പ്രിൻസ് ആൽബർട്ട്, ഡ്യൂഫക്, അഡ്മിറൽറ്റി റേഞ്ചസ് തുടങ്ങിയവയാണ്. Extensive coal deposits, estimated as one of the world's largest reserve, and fossilized remains of primitive freshwater amphibians and reptiles have been found here. ഈ ഒരു മൗണ്ടൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൾ റിസർവ് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു മൗണ്ടൻസിലാണ്. ട്രാൻസ് അന്റാർട്ടിക്കൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് കാണുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസ് അന്റാർട്ടിക്കൻ മൗണ്ടന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പാണ്. അന്റാർട്ടിക്ക അത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെസ്റ്റ് അന്റാർട്ടിക്കയും ഈസ്റ്റ് അന്റാർട്ടിക്കയും. ഹിമാലയാസ്. The Himalayas or the Himalaya is a form of mountain range in Asia, separating the plains of Indian subcontinent from the Tibetan Plateau. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസിനെ ടിബറ്റൻ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ യങ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ ഓഫ് ദ ടെർഷ്യറി പീരീഡ് വിച്ച് വാസ് ഫോൾഡഡ് ഓവർ തെത്തിസി ഡ്യൂ ടു ദ ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ കൊളീഷൻ. ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ കൊളീഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തെത്തിസി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള യങ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ ആണ് ഹിമാലയാസ്. ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ ഫോം ചെയ്തത് ടെർഷ്യറി പീരീഡിലാണ്. It extends for about 2500 kilometers between Indus and Brahmaputra gorges from west to east in an arc-shaped manner. ഹിമാലയ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ് ഗോർജ് മുതൽ ബ്രഹ്മപുത്ര ഗോർജ് വരെയാണ്. വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്ക് ഷേപ്പിലാണ് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2500 കിലോമീറ്റർ ആണ്. The Himalayan range is the home to the planet's highest peak, including the highest Mount Everest. ഹിമാലയൻ റേഞ്ചിലാണ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീക്സ് എല്ലാം കണ്ടുവരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്കായ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റും കണ്ടുവരുന്നത് ഹിമാലയത്തിലാണ്. ഇറ്റ്സ് വെസ്റ്റേൺ ആങ്കർ Nanga Parvat lies just south of the northernmost bend of Indus River. The eastern anchor Namcha Parvat just west of the great bend of the Brahmaputra River. ഇനി ഇതിന്റെ വെസ്റ്റേൺ ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്, അതായത് നങ്ക പർവ്വത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ് റിവറിന്റെ നോർത്തേൺ ബെൻഡിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ഈസ്റ്റേൺ ആങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നംച പർവ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിന്റെ വെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. The range varies in width from 400 km in the west to 150 km in the east. ഹിമാലയസിന്റെ വിഡ്ത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഭാഗത്താണ്. അവിടെ 400 കിലോമീറ്റർ വരെ തന്നെ വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്. അത് ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ 150 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഹിമാലയൻ റേഞ്ചസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടുന്ന് വെസ്റ്റ് തൊട്ട് ഈസ്റ്റ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ടിബറ്റൻ പ്ലേറ്റും തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ചസ് ആരവലീസും വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സും ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സും കുൻലൻ മൗണ്ടൻസും ടിയാൻഷാ മൗണ്ടൻസും അൽട്ടായ് മൗണ്ടൻസും ഒക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജിയോളജി. The Himalayas are among the youngest mountain range on the planet and consist mostly of uplifted sedimentary and metamorphic rock. ഹിമാലയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ആണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സെഡിമെന്ററി മെറ്റമോർഫിക് റോക്സുമാണ്. According to the modern theory of plate tectonics, the formation is the result of continental collision or orogeny along the convergent boundary between Indo-Australian plate and Eurasian plate. പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി അനുസരിച്ച് ഹിമാലയാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൺവേർജന്റ് ബൗണ്ടറീസിന്റെ കൊളീഷൻ കൊണ്ടിട്ടാണ്. അതായത് ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റിന്റെയും യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റിന്റെയും കൊളീഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർജൻസ് കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഹിമാലയാസ്.
The Arakan Highlands in Myanmar and Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal were also formed as a result of this collision. Indo-Australian Plate-ന്റെയും Eurasian Plate-ന്റെയും collision കാരണം ഉണ്ടായ മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യാൻമറിലുള്ള അരക്കൻയാമ ഹൈലൻഡ്സും അതുപോലെ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സുമാണ്. It has enormous potential for various metallic minerals like cobalt, nickel, zinc, copper, antimony, bismuth, etc. ഹിമാലയസിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന മിനറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ, സിങ്ക്, കോപ്പർ, ആന്റിമണി, ബിസ്മത്ത് തുടങ്ങിയവയാണ്. Impact on climate. The Himalayas are believed to play an important part in the formation of Central Asian deserts such as Taklamakan and Gobi. ഇനി ഹിമാലയാസിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോർമേഷൻസ് ആണ് തക്ലാമക്കൻ ഡെസേർട്ടും ഗോബി ഡെസേർട്ടും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ക്ലൈമറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു റോള് ഹിമാലയാസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The Ural Mountains, the mountain range that run approximately from north to south through western Russia, from the coast of Arctic Ocean to the Ural River and northwestern Kazakhstan. വെസ്റ്റേൺ റഷ്യയിൽ കൂടെ നോർത്ത് സൗത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് ഉരാൽ മൗണ്ടൻസ്. ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്തേൺ ഭാഗത്ത് ആർട്ടിക് ഓഷൻ മുതൽ സൗത്തില് ഉരാൽ റിവർ വരെയാണ്. അതായത് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ കസാക്കിസ്ഥാൻ വരെയാണ് അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. They are formed due to continent-continent collision of supercontinent Laurasia with the young and weak continent of Kazakhstania. ഉറാൽ മൗണ്ടൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കോണ്ടിനെന്റ് കൊളീഷൻ വഴിയാണ്. അതായത് ലൗറേഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റും കസാഖസ്ഥാനിയ കോണ്ടിനെന്റും തമ്മിലുള്ള കൊളീഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻസ് ആണ് ഉറാൽ മൗണ്ടൻസ്. The eastern side is usually considered to the natural boundary between Europe and Asia. ഉറാൽ മൗണ്ടൻസിന്റെ ഈസ്റ്റേൺ വശമാണ് യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. Since the 18th century, the mountains have been a major mineral source of Russia. 18ാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് ഈ മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനറൽ ബേസ് ആണ്. The highest peak of the Ural Mountain is Mount Nardonia, reaching 1895 meter above the mean sea level. ഉറാൽ മൗണ്ടനിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് നർദോണിയാണ്. അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1895 മീറ്റർ ആണ്. Atlas Mountain. The mountain range across the northwestern stretch of Africa, extending about 2,500 kilometers through Algeria, Morocco and Tunisia. ആഫ്രിക്കയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ സ്ട്രെച്ചിൽ കണ്ടുവരുന്ന മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് അറ്റ്ലസ് മൗണ്ടൻ. അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2,500 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അൾജീരിയ, മൊറോക്കോ, ടുണീഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്. It separates the Mediterranean and Atlantic coastlines from the Saharan desert and inhabited by the Berber population. മെഡിറ്ററേനിയൻ അറ്റ്ലാന്റിക് കോസ്റ്റ് ലൈനെയും അതുപോലെ സഹാറൻ ഡെസേർട്ടിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ടാണ് അറ്റ്ലസ് മൗണ്ടൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു അറ്റ്ലസ് മൗണ്ടനിൽ കൂടുതലും താമസിക്കുന്നത് ബെർബർ പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. The highest peak is Topkal in the southwestern Morocco. അറ്റ്ലസ് മൗണ്ടനിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തപ്കൽ ആണ്. അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4,165 മീറ്റർ ആണ്. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ മൊറോക്കോയിലാണ്. These mountains were formed when Africa and Europe collided. അറ്റ്ലസ് മൗണ്ടൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോം ചെയ്തത് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റും യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റിന്റെയും കൊളീഷൻ കൊണ്ടാണ്. It was formed during the pre-Cambrian period. അറ്റ്ലസ് മൗണ്ടൻ ഫോം ചെയ്തത് pre-Cambrian പീരീഡിലാണ്. The Alps. The Alps mountain range is the highest and most extensive mountain range system of Europe, stretching approximately 1,200 kilometers across 8 Alpine countries from west to east. യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റും ഏറ്റവും എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് ആൽപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ 1,200 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അത് കടന്നു പോകുന്നത് 8 ആൽപൈൻ കൺട്രീസിൽ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസ്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, ഇറ്റലി, മൊണാക്കോ, ലിച്ചസ്റ്റെയിൻ, ഓസ്ട്രിയ, ജർമ്മനി, സ്ലൊവേനിയ തുടങ്ങിയവയാണ്. It plays an important role in determining the climate of Europe. The mountains were formed as the African and Eurasian tectonic plates collided.
ആൽപ്സ് മൗണ്ടൻ പ്രധാനമായും ഫോം ചെയ്തത് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റിന്റെയും അതുപോലെ യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റിന്റെയും കൊളീഷൻ കാരണമാണ്. മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിന്റെ ക്ലൈമറ്റിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോള് ആൽപ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Extreme folding caused by the event resulted in moraine sedimentary rocks rising by thrusting and folding into high mountain peaks such as Mont Blanc, and it is found in the French-Italian border and it is the highest peak in Alps. ആൽപ്സിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ആണ്. അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4810 മീറ്റർ ആണ്. ഫ്രഞ്ച് ഇറ്റാലിയൻ ബോർഡറിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു മൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് തുടങ്ങിയ പീക്സ് ഒക്കെ അതിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറൈൻ സെഡിമെന്ററി റോക്സിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഫോൾഡിങ് കാരണമാണ്. ഫോൾഡിങ്ങും ത്രസ്റ്റിംഗ് കാരണമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പീക്സ് ആൽപ്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. The Alpine region area contains about 100 peaks higher than 4000 meter and is known as the 4000ers. ഈ ഒരു ആൽപൈൻ റീജിയനിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പീക്സ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. 4000 മീറ്റർ ഹൈറ്റിന് എബവ് ഉള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പീക്സ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റീജിയനെ അറിയപ്പെടുന്നത് 4000ers എന്നാണ്. ആൽപ്സിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ്, ഓസ്ഗസ് തുടങ്ങിയ മറ്റു റേഞ്ചസും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. Caucasus Mountain. Caucasus, Russian Caucasus mountain system and region lying between the Black Sea in the west and Caspian Sea in the east and is occupied by the Russia, Georgia, Azerbaijan and Armenia. ബ്ലാക്ക് സീക്കും കാസ്പിയൻ സീക്കും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൗണ്ടൻ സിസ്റ്റമാണ് കോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയിൽ കവ്കാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യ, ജോർജിയ, അസർബൈജാൻ, അർമേനിയ തുടങ്ങിയവയാണ്. The mountain consists of two ranges, the Greater Caucasus in the north and the Lesser Caucasus in the south. മൗണ്ടന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് റേഞ്ചസ് ആണുള്ളത്. ഗ്രേറ്റർ കോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഷായ് കവ്കാസും ലെസർ കോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ മാലി കവ്കാസും. Mount Elbrus in the Greater Caucasus range is the highest peak. കോക്കസ് മൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് എൽബ്രസ് ആണ്. അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5642 മീറ്റർ ആണ്. ഗ്രേറ്റർ കോക്കസ് മൗണ്ടിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് പോകുന്നത്. ബ്ലാക്ക് സീ ഇവിടെയുണ്ട്, കാസ്പിയൻ സീ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന റഷ്യ, ജോർജിയ, അർമേനിയ, അസർബൈജാൻ രാജ്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോക്കസ് മൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് കാണുന്നത്. ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ പീക്സ്. എർത്തിലെ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ പീക്സ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ പീക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. മാർസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനായ ഒളിമ്പസ് മൗണ്ട്സ് ആണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ എലിവേഷൻ 26 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലാണ്. ഇനി കോണ്ടിനെന്റ് വൈസ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ പീക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് ഡിനേലി അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ട് മെക്കിൻലി ആണ്. അതിന്റെ എലിവേഷൻ 6194 മീറ്റർ. സൗത്ത് അമേരിക്ക വരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് അക്കൻകൗവ ആണ്. അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6961 മീറ്റർ. ഇനി അന്റാർട്ടിക്ക വരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻസൺ ആണ്, 4892 മീറ്റർ. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് കിളിമഞ്ചാരോ ആണ്, 5895 മീറ്റർ. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എൽബ്രസ് ആണ്, 5642 മീറ്റർ. അത് കോക്കസ് മൗണ്ടനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. യൂറോപ്പിലെ തന്നെ മറ്റൊരു മേജർ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആയ ആൽപ്സിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ആണ്, 4810 മീറ്റർ. വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആണ്, 8848 മീറ്റർ. ഇനി ഓസ്ട്രേലിയ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് കൊസിയാൻസ്ക്വേ ആണ്, 2228 മീറ്റർ. ഇനി ജാവ, ഇന്തോനേഷ്യ ഭാഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പുങ്കാക് ജാവയാണ്, 4885 മീറ്റർ. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൗണ്ടൻസ്. മൗണ്ടന്റെ യൂസസും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Mountains cover around 22% of the surface of the earth and 13% of the world population live in mountains. ലോകത്തിലെ 13% ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് മൗണ്ടനിലാണ്. മാത്രമല്ല എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ 22% കവർ ചെയ്യുന്നതും മൗണ്ടൻ ആണ്. Mountains offer 60 to 80% of world's fresh water. വേൾഡിലെ ശുദ്ധജലത്തിൽ 60 മുതൽ 80% കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൗണ്ടൻസ് ആണ്.
Mountain destinations attract around 15 to 20% of global tourism and are areas of important cultural diversity, knowledge, and heritage. വേൾഡ് ടൂറിസത്തിൽ 15 മുതൽ 20% ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൗണ്ടൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ്. മാത്രമല്ല മൗണ്ടൻ ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെയും നോളജിന്റെയും ഹെറിറ്റേജിന്റെയും സെന്റേഴ്സ് കൂടെയാണ്. ഹാഫ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ മൗണ്ടൻ. വേൾഡിലെ തന്നെ പകുതി ബയോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൗണ്ടൻസിലാണ്. മാത്രമല്ല വേൾഡിലെ ടെറസ്ട്രിയൽ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും മൗണ്ടൻസ് ആണ്. Mountains play an important role in water cycle. Mountain water is a source of hydroelectric projects, and mountains are very much rich in mineral resources. Mountains act as a climatic barrier, and December 11 is observed as International Mountain Day.